So in this video, it is a second part of the flow network. Here we are going to discuss about the Fulkerson method for finding the maximum flow problem. So in the previous video, we studied about what is the meaning of a flow network. It is a graph which is directed graph in which there are two vertices will be there. One will be called source and sink, which are distinguishable from all other vertices. Each edge is a directed edge, and there is a number or integer value associated with each of the directed edge, which will give you the capacity of that edge. And the main idea was to find out a maximum flow inside the flow network that satisfies certain constraints. So here in this video we have to study the same problem, that is we need to find out the maximum flow that can be done through a flow network. That is, we will have given a directed graph. You have to find out the maximum flow that is possible in that graph, but here we have to use an algorithm. The algorithm is called Fulkerson method or Fulkerson algorithm, which is used to find the maximum flow problem. So in this video, the main idea is to explain the concept of Fulkerson idea or method. Then we have to solve one example problem to find out the maximum flow in that network. So this is the point given. The problem, what is the problem? What you are going to find? We have given a graph which will represent the flow network. Every edge will have a capacity. Two vertices, source and sink, will be given. You have to find out the maximum possible flow with the following constraints, that is from the source to sink, that satisfy the following two constraints. The first constraint is that flow constraint, okay, that is flow on an edge does not exceed the given capacity of the edge. That is, if you have given an edge with capacity 10, the maximum flow possible will be 10. The second constraint is inflow of an edge or of a vertex must be same as the outflow except the source and the sink. That is, except the source and sink vertex in the given graph, the inflow towards a vertex must be equal to the outflow from that vertex. സോഴ്സും ഡെസ്റ്റിനേഷനും അല്ലാത്ത ബാക്കി ഏത് വേർട്ടെക്സ് നമ്മൾ ആ ഗ്രാഫിൽ എടുത്താലും ആ വേർട്ടെക്സിൻ്റെ ഇൻഫ്ലോയും ഔട്ട്ഫ്ലോയും സെയിം ആയിരിക്കണം. So this is the problem. So problemത്തിൽ you will have given a flow network, capacity, every edge will have a capacity, source and sink will be given inside that graph. You have to find out the maximum flow from source to the sink with the following two constraints. The first constraint is the capacity constraint, that will give you the idea that the edge, that is the flow on the edge must not exceed the capacity of that edge. And the second one is that if you are taking any vertex inside the graph other than the source and sink, the inflow must be equal to the outflow. So first I am going to explain what is the general idea of Fulkerson algorithm. So in the Fulkerson algorithm, whenever you have given a directed graph, initially we assume that the flow is equal to 0. That is, no flow has been done through the graph. അതിൽ കൂടെ ഫ്ലോ ഒന്നുമില്ല എന്ന് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് അസ്യൂം ചെയ്യും. Second step, you have to find an augmented path from the source to sink. That means in the previous video we studied about how to find out a maximum flow in a flow network. So there we didn't select any algorithm. Without selecting the Fulkerson algorithm, we identified what is the maximum flow possible inside that flow network. But here the first step means that you have to find out an augmented path. What is the meaning of an augmented path? That is, whenever you have given a graph, a flow network, you know that there are source will be there, the sink will be there. So you identify any path from the source to sink. സോഴ്സിൽ നിന്ന് സിങ്കിലേക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു പാത്ത് നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക. ഇഫ് ദാറ്റ് പാത്ത് ഇസ് പ്രസൻറ്റ്, ഒരു പാത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റിയാൽ സോഴ്സിൽ നിന്ന് സിങ്കിലേക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് വേർട്ടെക്സിലൂടെ നിങ്ങൾക്കൊരു പാത്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റിയാൽ ദാറ്റ് പാത്ത് ഇസ് കോൾഡ് ആൻ ഓഗ്മെൻറ്റഡ് പാത്ത്. So while there is an augmented path from source to sink,
സോഴ്സിൽ നിന്ന് സിങ്കിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ ഗ്രാഫിൽ ഒരു ഓഗ്മെൻറ്റഡ് പാത്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റിയാൽ ആഡ് ദാറ്റ് പാത്ത് ഫ്ലോ ടു ദ പാത്ത് ഫ്ലോ. ദാറ്റ് ഈസ് ഈ പാത്തിൻ്റെ പാത്ത് ഫ്ലോ നമ്മളുടെ ഇനിഷ്യലി എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഫ്ലോ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആയിരിക്കും. ആ 0യുടെ കൂടെ നമുക്കിപ്പോൾ കിട്ടിയ പാത്ത് ഫ്ലോയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക. So you repeat the step number 2 until there is no augmented path from source to sink is present inside the graph. അപ്പോൾ ഗ്രാഫിൽ ഓരോ തവണയും ചെക്ക് ചെയ്യുക, സോഴ്സിൽ നിന്ന് സിങ്കിലേക്ക് എത്താൻ നമ്മൾ പോകാത്ത ഫ്ലോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏതെങ്കിലും പാത്ത് ഉണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക. ദാറ്റ് പാത്ത് ഈസ് കോൾഡ് ദ ഓഗ്മെൻറ്റഡ് പാത്ത്. ആ പാത്ത് ഉള്ളിടത്തോളം നമ്മൾ ഈ പ്രോസസ്സ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക. കിട്ടുന്ന ഫ്ലോയിന് ഓരോ തവണയും നമ്മൾ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഫ്ലോയിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക. ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് യു ഹാവ് ടു റിട്ടേൺ ദ ഫ്ലോ. ലാസ്റ്റ് എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഒരു വേരിയബിളിൻ്റെ വാല്യൂയിൽ കാണും ദ മാക്സിമം ഫ്ലോ ഓഫ് ദാറ്റ് ഫ്ലോ നെറ്റ്വർക്ക്. സോ ദ സെക്കൻഡ് this slide will give you the algorithm. So for Fulkerson algorithm, or this is actually, it's not an algorithm, actually it is a method, and this method will take 3 inputs, 3 parameters. First one is the flow network graph, the second is the source, and third is the sink. So 3 parameters are needed for doing this problem. A graph, a directed graph which is called the flow network is given, a source vertex will be specified, and a target or a sink vertex will be specified. And what is the first step? As I said, the flow value is initialized to 0. Then second step is, while there exists an augmenting path P, we are calling that path from source to destination. നമ്മളിപ്പോൾ എടുക്കുന്ന പാത്ത്, ഏത് പാത്തിലൂടെയാണോ സോഴ്സിൽ നിന്ന് ഡെസ്റ്റിനേഷനിലേക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ പോകുന്നത്, ആ പാത്തിനെ പി എന്ന് പറഞ്ഞ പേര് കൊടുക്കുക. ഇൻ എ റെസിഡ്യുവൽ നെറ്റ്വർക്ക് ഓർ ജി ഓഫ് എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോഴ്സിൽ നിന്ന് ഡെസ്റ്റിനേഷനിലേക്കുള്ള, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്ന ഗ്രാഫിൽ ഇഫ് ദർ എക്സിസ്റ്റ് എൻ ഓഗ്മെൻറ്റഡ് പാത്ത് ഫ്രം സോഴ്സ് ടു സിങ്ക്, നിങ്ങൾക്ക് തന്ന ഗ്രാഫിൽ നിങ്ങൾ ഓരോ തവണയും പാത്ത് കണ്ടുപിടിക്കും. എന്നിട്ട് ഇനിയും നമ്മളുടെ കയ്യിൽ സോഴ്സിൽ നിന്ന് സിങ്കിലേക്ക് ഒരു പാത്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റിയാൽ ആ ഗ്രാഫിനെ ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ദ റെസിഡ്യുവൽ ഗ്രാഫ്. സോ ഐ വിൽ ഗിവ് യു ദ ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് ദീസ് ടേംസ്. വാട്ട് ഈസ് ഓഗ്മെൻറ്റിംഗ് പാത്ത്, വാട്ട് ഈസ് റെസിഡ്യുവൽ നെറ്റ്വർക്ക് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ടെർമിനോളജീസ് ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കുറേ ടേംസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ഫസ്റ്റ് തിങ്, ഫ്ലോ വാല്യൂ 0 ആയിട്ട് ഇനിഷ്യലൈസ് ചെയ്യുക. ഒരു ഓഗ്മെൻറ്റിംഗ് പാത്ത്, അതിന് നമ്മൾ പി എന്നുള്ള പേര് കൊടുക്കുന്നു. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിളിൽ സോഴ്സിൽ നിന്ന് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് വേർട്ടെക്സിലൂടെ ടിയിലേക്ക് എത്താനുള്ള ഒരു പാത്ത് ഉണ്ടാകും. ആ പാത്തിനെയാണ് ഓഗ്മെൻറ്റിംഗ് പാത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റിയാൽ, ഇഫ് യു ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് എ ന്യൂ ഓഗ്മെൻറ്റിംഗ് പാത്ത് ഇൻ ദാറ്റ് നെറ്റ്വർക്ക്, നിങ്ങൾ ഓരോ സ്റ്റെപ്പിലും പല ഓഗ്മെൻറ്റിംഗ് പാത്ത് കണ്ടു പോകും. അങ്ങനെ ഇനിയും നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റിയാൽ ആ പുതിയ ഫ്ലോ, ആ ഓഗ്മെൻറ്റിംഗ് പാത്തിൻ്റെ ഫ്ലോ നമ്മൾ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഫ്ലോയുടെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക. ഓഗ്മെൻറ്റ് ദ ഫ്ലോ മീൻസ് യു ഹാവ് ടു ഇൻക്രീസ് ദ ഫ്ലോ. എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഫ്ലോയിൻ്റെ കൂടെ ആ പുതിയ ഫ്ലോയും കൂടെ, നമ്മളിപ്പോൾ എടുത്ത ഓഗ്മെൻറ്റിംഗ് പാത്തിലെ ഫ്ലോയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക. യു കണ്ടിന്യൂ ദിസ് പ്രോസസ്. സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ 2, നമുക്കൊരു ഓഗ്മെൻറ്റിംഗ് പാത്ത് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന അത്രയും തവണ ഈ സെയിം സ്റ്റെപ്സ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക. ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് യു ഹാവ് ടു റിട്ടേൺ എഫ് വിച്ച് വിൽ ഗിവ് യു ദ മാക്സിമം ഫ്ലോ ഇൻസൈഡ് ദാറ്റ് ഫ്ലോ നെറ്റ്വർക്ക്. സോ these are the certain terminologies used inside the algorithm. ഈ Fulkerson algorithm കുറേ ടേംസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. The first one is, what is the meaning of a residual graph? ഇനിഷ്യലി യു ഹാവ് ഗിവൺ എ ഫ്ലോ നെറ്റ്വർക്ക്. ആദ്യം നമുക്ക് തന്നേക്കുന്ന ഗ്രാഫിനെ ഫ്ലോ നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നു. ആ ഫ്ലോ നെറ്റ്വർക്കിൽ ഇഫ് യു ആർ ഏബിൾ ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ആൻ ഓഗ്മെൻറ്റഡ് പാത്ത് ഫ്രം സോഴ്സ് ടു സിങ്ക്, സോഴ്സിൽ നിന്ന് സിങ്കിലേക്ക് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു ഇൻപുട്ടിൽ, അതായത് ആ ഒരു ഫ്ലോ നെറ്റ്വർക്കിൽ നിങ്ങൾ സോഴ്സിൽ നിന്ന് സിങ്കിലേക്ക് ഒരു പാത്ത് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റിയാൽ ദാറ്റ് ഗ്രാഫ് ഈസ് കോൾഡ് റെസിഡ്യുവൽ ഗ്രാഫ്. അപ്പോൾ ഇനിഷ്യൽ കേസിൽ റെസിഡ്യുവൽ ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ യു ടേക്ക് ദറ്റ് ഫ്ലോ നെറ്റ്വർക്ക്. ആ ഫ്ലോ നെറ്റ്വർക്ക് നമ്മൾ എടുക്കുക. അതിൽ ഒരുപാട് പാത്ത്സ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അതിൽ ഫസ്റ്റ് പാത്ത് നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക. ആ പാത്ത് സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ വീണ്ടും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഗ്രാഫിൽ യു അഗെയിൻ ചെക്ക് വെദർ ആൻ ഓഗ്മെൻറ്റഡ് പാത്ത്, ദാറ്റ് ഈസ് എ പാത്ത് ഫ്രം സോഴ്സ് ടു സിങ്ക് ഈസ് പ്രസൻറ്റ്. അതിൽ വീണ്ടും ആ ഒരു പാത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഗ്രാഫും റെസിഡ്യുവൽ ഗ്രാഫാണ്. ആ പാത്ത് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുക. യു കണ്ടിന്യൂ ദിസ് പ്രോസസ് അൺടിൽ you will not get an augmented path from source to sink. നിങ്ങൾ ഈ പ്രോസസ്സ് ഓരോ തവണ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് റെസിഡ്യുവൽ ഗ്രാഫ് കിട്ടുന്നു. ഈ റെസിഡ്യുവൽ ഗ്രാഫ് അല്ലാത്ത കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന, നമ്മൾ ആഫ്റ്റർ ഐഡൻറ്റിഫൈയിങ് ഈച്ച് ഓഗ്മെൻറ്റിംഗ് പാത്ത് ഇൻസൈഡ് ദ ഗ്രാഫ്, ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഓഗ്മെൻറ്റിംഗ് പാത്തും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ വരെയാണ് റെസിഡ്യുവൽ ഗ്രാഫിൻ്റെ എക്സിസ്റ്റൻസ്. സോ റെസിഡ്യുവൽ ഗ്രാഫ് ഇൻ എ ഫ്ലോ നെറ്റ്വർക്ക് ഇസ് എ ഗ്രാഫ് വിച്ച് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് അഡീഷണൽ പോസിബിൾ ഫ്ലോ. നമുക്ക് വീണ്ടും ആ ഗ്രാഫിൽ ഒരു ഓഗ്മെൻറ്റിംഗ് പാത്ത്
കാണാൻ പറ്റും എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താ, അതിൽ കൂടെ വീണ്ടും നമുക്കൊരു ഫ്ലോ നടത്താൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ്. ഇഫ് ദർ എക്സിസ്റ്റ് എ പാത്ത് ഫ്രം സോഴ്സ് ടു സിങ്ക് ഇൻ എ റെസിഡ്യുവൽ ഗ്രാഫ് ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് പോസിബിൾ ടു ആഡ് എ ഫ്ലോ. അപ്പോൾ ഒരു ഓഗ്മെൻറ്റിംഗ് പാത്ത് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്, നമുക്കിനിയും അത് ആ ഗ്രാഫിൽ ഫ്ലോ നടത്താൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ്. ദെൻ എവറി എഡ്ജ് ഇൻ എ റെസിഡ്യുവൽ ഗ്രാഫ് വിൽ ഹാവ് എ റെസിഡ്യുവൽ കപ്പാസിറ്റി. അപ്പോൾ റെസിഡ്യുവൽ കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? റെസിഡ്യുവൽ കപ്പാസിറ്റി മീൻസ് സപ്പോസ് ദാറ്റ് യു ആർ കൺസിഡറിങ് ആൻ എഡ്ജ്. ഓക്കെ, ഒരു എഡ്ജ് ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്തു. സപ്പോസ് ദിസ് എഡ്ജ് ഈസ് ഫ്രം വി ടു ഡബ്ല്യു. വി ഡബ്ല്യു എന്ന് പറഞ്ഞ് രണ്ട് വേർട്ടീസസ്. ഈ എഡ്ജിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി 10. ഓക്കെ, സപ്പോസ് ദ ഫ്ലോ ഇൻസൈഡ് ഈസ് 3. 10 ഈ എഡ്ജിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി. പക്ഷേ 3 ഇപ്പോൾ അതിൽ കൂടെ ആ കപ്പാസിറ്റിയുള്ള ആ 10 കപ്പാസിറ്റിയുള്ള ആ ഒരു ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി പൈപ്പ്. ആ പൈപ്പിൽ കൂടെ 3 മാത്രമേ ഫ്ലോ നടക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ ബാക്കി കുറച്ച് സ്പേസ് ആ പൈപ്പിലുണ്ടാകും. അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് എങ്ങനെ കാണും? 10. എന്തോരം ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി അതിൽ കൂടെ എത്ര ഫ്ലോ കൂടെ നടത്താം? 10 - 3 ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 7. ഇവിടെ 7 എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മളുടെ റെസിഡ്യുവൽ കപ്പാസിറ്റി. സോ റെസിഡ്യുവൽ കപ്പാസിറ്റി മീൻസ് ദ ഒറിജിനൽ കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ദ എഡ്ജ് മൈനസ് ദ ഫ്ലോ. ഇപ്പോൾ എത്ര ഫ്ലോ നടക്കുന്നുണ്ട്? ടോട്ടൽ കപ്പാസിറ്റി എത്രയാണ്? ടോട്ടൽ കപ്പാസിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഫ്ലോ മൈനസ് ചെയ്താൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ റെസിഡ്യുവൽ കപ്പാസിറ്റി. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് മിനിമൽ കട്ട്. മിനിമൽ കട്ട് ഓർ ബോട്ടിൽ നെക്ക് കപ്പാസിറ്റി. ഇനി മിനിമൽ കട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? സപ്പോസ് എസ് ഈസ് ദ സോഴ്സ് ആൻഡ് ടി ഈസ് ദ സിങ്ക്. യു ആർ ഐഡൻറ്റിഫൈങ് എ പാത്ത് എസ് ടു എ. ഓക്കെ, ലെറ്റ് ഇറ്റ്സ് capacity of this edge is 3, and A to B, this is another intermediate vertex present inside that path, let its capacity be 4, and next one is B to T, let its capacity is equal to 10. Okay, so this is an augmenting path. അതായത് സോഴ്സിൽ നിന്ന് സിങ്കിലേക്ക് പോകാനുള്ള ഒരു പാത്ത് ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചു, SABT. ഇനി ഇതിൽ വന്ന എഡ്ജിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി നോക്കുക. എസ് ടു എയുടെ കപ്പാസിറ്റി 3, എ ടു ബിയുടെ കപ്പാസിറ്റി 4, ബി ടു ടിയുടെ കപ്പാസിറ്റി 10. ഇതിലേതാണ് മിനിമം? 3 ഈസ് ദ മിനിമം 1. അപ്പോൾ ഈ 3 ഈ ഫ്ലോയിലായിരിക്കും നമ്മൾ പാസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ 3 ദ മിനിമൽ flow that is possible in this augmenting path is called the minimal cut or bottleneck capacity. അപ്പോൾ മിനിമൽ കട്ട് എന്ന് ചോദിച്ചാലും ബോട്ടിൽനെക്ക് കപ്പാസിറ്റി എന്ന് ചോദിച്ചാലും സെയിം ആണ്. നമ്മൾ സോഴ്സിൽ നിന്ന് ഡെസ്റ്റിനേഷനിലേക്ക് എടുക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സോഴ്സിൽ നിന്ന് സിങ്കിലേക്ക് എടുക്കുന്ന ആ ഓഗ്മെൻറ്റിംഗ് പാത്തിൽ പോസിബിളായിട്ടുള്ള മിനിമൽ ഫ്ലോ, അതായത് അതിൽ ഓരോ ഫ്ലോയും നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു, ഓരോ കപ്പാസിറ്റി ഇനി എത്രയാണ് കപ്പാസിറ്റി ബാക്കിയുള്ളതെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അതിൽ മിനിമം സപ്പോസ് ഇതിൽ 3 ആണ്, 4 ആണ്, 10 ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ 3 വാല്യൂസിൽ ഏതാണ് മിനിമം, ആ ഫ്ലോ ആയിരിക്കും ഈ മൊത്തം പാത്തിൽ കൂടെ നമ്മൾ നടത്തുന്നത്. ദാറ്റ് മിനിമം വാല്യൂ ഈസ് കോൾഡ് ദ മിനിമൽ കട്ട്. സോ മിനിമൽ കട്ട് ഓർ ബോട്ടിൽനെക്ക് കപ്പാസിറ്റി വിൽ ഡിസൈഡ് ദ മാക്സിമം പോസിബിൾ ഫ്ലോ ഫ്രം S to T ത്രൂ ദ ഓഗ്മെൻറ്റിംഗ് പാത്ത്. അപ്പോൾ ഓഗ്മെൻറ്റിംഗ് പാത്തിലൂടെ ഈ മിനിമം വാല്യൂയിലുള്ള ഫ്ലോയെ നമ്മൾ നടത്തുന്നുള്ളൂ. ആ മിനിമം വാല്യൂ ഉള്ള ഫ്ലോയിന് പറയുന്ന പേരാണ് മിനിമൽ കട്ട് ഓർ ബോട്ടിൽനെക്ക് കപ്പാസിറ്റി. സോ ഹിയർ അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മെത്തേഡുമായിട്ട് കുറേ കാര്യത്തിൽ സിമിലാരിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇൻ ഓർഡർ ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ മാക്സിമൽ ഫ്ലോ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മെത്തേഡിലും ഇതേ പോസിബിൾ കാര്യങ്ങളാണ് സെലക്ട് ചെയ്തത്. പക്ഷേ ഇൻ Fulkerson algorithm it will define 2 methods for finding an augmented path. Augmented path എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നറിയാം? സോഴ്സിൽ നിന്ന് സിങ്കിലേക്ക് ഉള്ള ഒരു പാത്തിനെ, നമുക്ക് ഫ്ലോ നടത്താൻ പറ്റുന്ന ഒരു പാത്തിനെ, ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആൻ ഓഗ്മെൻറ്റിംഗ് പാത്ത്. ഈ ഓഗ്മെൻറ്റിംഗ് പാത്ത് 2 രീതിയിൽ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം ആ ഗ്രാഫിൽ, ഫ്ലോ നെറ്റ്വർക്കിൽ. ഫസ്റ്റ് വൺ ത്രൂ നോൺ ഫുൾ ഫോർവേഡ് എഡ്ജ്. ഫോർവേഡ് എഡ്ജ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സപ്പോസ് എ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വേർട്ടെക്സ്, ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറൊരു വേർട്ടെക്സ്. സപ്പോസ് ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദ എഡ്ജ് ഇസ് ഇൻ ദിസ് ഡയറക്ഷൻ. അതിൻ്റെ നോൺ ഫുൾ ഫോർവേഡ് എഡ്ജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കപ്പാസിറ്റി 10, സപ്പോസ് ഫ്ലോ 7. അപ്പോൾ ഇപ്പോഴും നോൺ ഫുള്ളെന്നല്ല അർത്ഥം. 10 കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട്, 7 മാത്രമേ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ഇവിടെ തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് 3 ആണ്. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ റെസിഡ്യുവൽ കപ്പാസിറ്റി ദാറ്റ് ഈസ് 10 - 7 എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആയാൽ ദാറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഫുൾ. ഇവിടെ 10 - 7 എന്ന് പറയുന്നത് 0 അല്ല, ദാറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ നോൺ ഫുൾ ഫോർവേഡ് എഡ്ജ്. അപ്പോൾ ഫോർവേഡ് എഡ്ജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറയുന്ന ഡയറക്ഷനിലേക്കുള്ള എഡ്ജ്, അതിൻ്റെ
കപ്പാസിറ്റിയും ദാറ്റ് ഈസ് റെസിഡ്യൂവൽ കപ്പാസിറ്റി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് ബി സീറോ. അതാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് നോൺ ഫുൾ ഫോർവേഡ് എഡ്ജ്. സെക്കൻഡ് പോയിൻറ്റ്, നോൺ എം ടി, ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ വേ. അതായത് ഇതേപോലത്തെ പാത്ത്, ബ്ലോക്ക്ഡ് അല്ലാത്ത പാത്തിൽ കൂടെ പോകുക എന്ന് പറയും നമ്മൾ. ബ്ലോക്ക്ഡ് അല്ലാത്ത പാത്തിലൂടെ അങ്ങനത്തെ ഒരു എഡ്ജ് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ എഡ്ജിലൂടെ സോഴ്സിൽ നിന്ന് സിങ്കിലേക്ക്, ഇതേപോലത്തെ പല എഡ്ജിലൂടെ സോഴ്സിൽ നിന്ന് സിങ്കിലേക്കുള്ളൊരു പാത്ത്, അതൊരു ഓഗ്മെൻറ്റഡ് പാത്താണ്. രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ യൂസ് നോൺ എം ടി ബാക്ക്വേർഡ് എഡ്ജ്. ദാറ്റ് ഈസ് സപ്പോസ് ദ ഡയറക്ഷൻ ഇങ്ങോട്ടേക്കാണ്, ഓക്കെ, പക്ഷേ നമ്മൾ തിരിച്ചാണ് ഫ്ലോ നടത്താൻ പോകുന്നത്. പറഞ്ഞ ഡയറക്ഷൻ ആക്ച്വലി എഡ്ജസ് ഫ്രം എ ടു ബി, ബട്ട് ഇഫ് യു ആർ ഫോഴ്സ്ഡ് ടു മേക്ക് എ പാത്ത് ഇൻ ദ റിവേഴ്സ് ഡയറക്ഷൻ, ഇങ്ങനെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുള്ളത്, പക്ഷേ നമ്മൾ ഫ്ലോ നടത്തുന്നത് ബാക്ക്വേർഡ് ആയിരിക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് നോൺ എം ടി ബാക്ക്വേർഡ് എഡ്ജ്. അപ്പോൾ ആ ബാക്ക്വേർഡ് എഡ്ജിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? നോൺ എം ടി ആയിരിക്കണം, സീറോ ആകാൻ പാടില്ല. അതിൻ്റെ ഫ്ലോ ഇറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി സീറോ. കപ്പാസിറ്റി അല്ല, ഫ്ലോ ഇറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി സീറോ. സോ വി വിൽ ഡിസ്കസ് വിത്ത് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഹൗ വി വിൽ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ഓഗ്മെൻറ്റഡ് പാത്ത് ഇൻ ദിസ് യൂസിങ് ദിസ് ടു വേസ്. ഈ രണ്ട് സ്റ്റൈലിൽ ഫോർഡ് ഫുൾക്കേഴ്സൺ അൽഗോരിതം അനുസരിച്ച് ഈ രണ്ട് സ്റ്റൈലിലും നമുക്ക് ഓഗ്മെൻറ്റിംഗ് പാത്ത്, സോഴ്സിൽ നിന്ന് ഡെസ്റ്റിനേഷനിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സിങ്കിലേക്ക് നമുക്കൊരു പാത്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം. അത് ഏതൊക്കെ മെത്തേഡാണ്? ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോൺ ഫുൾ ഫോർവേഡ് എഡ്ജ്. സെക്കൻഡ് മെത്തേഡ് മീൻസ് ദാറ്റ് നോൺ എം ടി ബാക്ക്വേർഡ് എഡ്ജ്. അപ്പോൾ ഫോർവേഡ് എഡ്ജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്ന എഡ്ജിൻ്റെ അതേ ഡയറക്ഷനിൽ, ബാക്ക്വേർഡ് എഡ്ജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുള്ള എഡ്ജിൻ്റെ റിവേഴ്സ് ഡയറക്ഷനിൽ. ഇനി നോൺ ഫുൾ ഫോർവേഡ് എഡ്ജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്ന എഡ്ജിൻ്റെ സെയിം ഡയറക്ഷൻ, പക്ഷേ അതിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റിയും ഫ്ലോയും ഈക്വൽ ആകാൻ പാടില്ല. നോൺ എം ടി ബാക്ക്വേർഡ് എഡ്ജ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്ന എഡ്ജിൻ്റെ റിവേഴ്സ് ഡയറക്ഷനിൽ നടത്തുന്നു. അപ്പം അങ്ങനെ എടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം? ആ എഡ്ജിൻ്റെ ഫ്ലോ വാല്യൂ സീറോ ആവാൻ പാടില്ല. സോ I will explain this with this example. So here I am giving you a graph. This is a flow network G. Okay, so this is a flow network G, and here this is the source, this is the sink. Suppose I am taking now this is a residual graph. Why? Here I can make a flow from source to sink. സോഴ്സിൽ നിന്ന് സിങ്കിലേക്ക് എനിക്കൊരു പാത്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുമോ? പാത്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ രണ്ട് സ്റ്റൈലുകളുണ്ട്. നോൺ ഫുൾ ഫോർവേഡ് എഡ്ജ് വെച്ചിട്ടും കാണാം, നോൺ എം ടി ബാക്ക്വേർഡ് എഡ്ജ് വെച്ചിട്ടും കാണാം. ഇതിലേത് സ്റ്റൈൽ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാം. സോ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് നോൺ ഫുൾ ഫോർവേഡ് എഡ്ജ് എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റിൽ. നോൺ ഫുൾ ഫോർവേഡ് എഡ്ജ് മീൻസ് ദാറ്റ് ദ ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ. ആദ്യത്തേത് ഞാൻ നോൺ ഫുൾ ഫോർവേഡ് എഡ്ജ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റൈലിലാണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോണത്. രണ്ടും മിക്സ് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം, എന്താണോ പോസിബിൾ. ഏത് രീതിയിലാണെങ്കിലും ഈ പറഞ്ഞ ഈ രണ്ട് മെക്കാനിസം വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എഡ്ജ് ഓഗ്മെൻറ്റിംഗ് പാത്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റിയാൽ നമ്മൾ ഫ്ലോ ആഡ് ചെയ്ത് പോകും. സോ സപ്പോസ് ദാറ്റ് ഐ എം സ്റ്റാർട്ടിങ്. ദിസ് ഈസ് ദ according to the Ford Fulkerson algorithm, the first step is I want to make the flow value 0. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇതായിരുന്നു എൻ്റെ ഒറിജിനൽ ഗ്രാഫ്. ആക്ച്വലി ദ 10 മീൻസ് ദ മാക്സിമം കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ദിസ് എഡ്ജ്, 4 മീൻസ് ദ മാക്സിമം കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ദിസ് എഡ്ജ്, ലൈക്ക് ദാറ്റ്. അപ്പോൾ ശരിക്കും മീനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ്. ഇനി ഞാൻ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഓഫ് ദ അൽഗോരിതം ഇനിഷ്യലൈസ് ദ ഫ്ലോ വാല്യൂ ഓഫ് എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0. അപ്പോൾ ഞാൻ ടോട്ടൽ ഫ്ലോ ഓരോ തവണ എഴുതുമ്പോഴും ഈ റൈറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതുന്നുണ്ട് ടോട്ടൽ ഫ്ലോ എന്താണെന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ ഐ എം മേക്കിംഗ് ദ ഫ്ലോ വാല്യൂ ഓഫ് ഓൾ ദ എഡ്ജസ് ആസ് 0. ദാറ്റ് ഈസ് ഐ എം നോട്ട് മേക്കിംഗ് എനി ഫ്ലോ ത്രൂ ദിസ് നെറ്റ്വർക്ക്. ഒരു ഫ്ലോയും നടത്തുന്നില്ല. അപ്പോൾ എല്ലാത്തിനും രണ്ട് വാല്യൂസ് ഞാൻ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് വാല്യൂ ബാർ സെക്കൻഡ് വാല്യൂ. യു നോ ദാറ്റ് ദ മീനിങ് ഓഫ് ദ 10 ഈസ് കോൾഡ് ദ കപ്പാസിറ്റി, ആൻഡ് ഹിയർ 0, ദാറ്റ് ഈസ് ദ സെക്കൻഡ് വാല്യൂ റെപ്രസെൻറ്റ് ദ ഫ്ലോ ത്രൂ ദ എഡ്ജ്. അപ്പോൾ ഇവിടെയും അങ്ങനെ തന്നെ 4 മീൻസ് ദ കപ്പാസിറ്റി ആൻഡ് 0 മീൻസ് ദ ഫ്ലോ. ഓക്കെ, സോ ദ ഫ്ലോ വാല്യൂ ഇനിഷ്യലി ഒരു ഫ്ലോയും നടക്കാത്തത് കൊണ്ട് ദ ഫ്ലോ വാല്യൂ, ദിസ് ഈസ് എ മാക്സിമം ഫ്ലോ. ഇതിലാണ് ഞാൻ ഫ്ലോ അപ്ഡേഷൻ നടത്തുന്നത്. ഇനിഷ്യലി ദ ഫ്ലോ വാല്യൂ സെറ്റ് ടു 0. ദെൻ യു ക്യാൻ ഫൈൻഡ് എനി പാത്ത്. പല രീതിയിൽ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക്. ആദ്യം ഐ ആം മേക്കിംഗ് എ ടേബിൾ ഇൻ വിച്ച് ദ ഫസ്റ്റ് കോളം വിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ദ പാത്ത്, ഓഗ്മെൻറ്റിംഗ് പാത്ത്. ഞാൻ എടുക്കുന്ന പാത്ത് ഏതാണ്? സെക്കൻഡ് വിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ദ ബോട്ടിൽ നെക്ക് കപ്പാസിറ്റി. അപ്പോൾ ഞാൻ എടുക്കുന്ന ആദ്യത്തെ പാത്ത് SADT. SA. സോ S to A ഇതിൽ ഏത് എഡ്ജായിട്ട് വരും? നോൺ ഫുൾ ഫോർവേഡ് എഡ്ജ്. നോൺ ഫുൾ ഫോർവേഡ് എഡ്ജ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താ? ഇവിടുത്തെ ഫ്ലോ ഫുള്ളല്ല, എം ടി ആണ്. നോൺ ഫുൾ ഫോർവേഡ് എഡ്ജ്. ഫോർവേഡ് എഡ്ജ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താ? ഞാൻ പോകുന്നത് ആ എഡ്ജിൻ്റെ സെയിം ഡയറക്ഷനിലാണ്. സോ ദിസ് ഈസ് ഓൾസോ എ നോൺ ഫുൾ ഫോളോ എഡ്ജ്,
forward edge. This is also a non-full forward edge. SADT. So I'm just making from the current slide. Okay, so I'm making the path S A D T. That is, this is the first augmenting path. അപ്പോൾ augmenting path സെലക്ട് ചെയ്യാൻ രണ്ട് മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഏതൊക്കെയായിരുന്നു മെത്തേഡ്? ഒന്നുകിൽ നോൺ ഫുൾ ഫോർവേഡ് എഡ്ജ് വെച്ചിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നോൺ എംറ്റി ബാക്ക്വേർഡ് എഡ്ജ് വെച്ചിട്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ബാക്ക്വേർഡ് എഡ്ജ് അല്ല, ഞാനിപ്പോൾ എല്ലാം ഫോർവേഡ് എഡ്ജ് യൂസ് ചെയ്തു. എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം. ഈ രണ്ട് മെക്കാനിസത്തിൽ എങ്ങനെ ചെയ്താലും യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ ആൻസർ. ഇപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്ത പാത്ത് ഇതാണ്. അപ്പോൾ ഈ പാത്തിലുള്ള എല്ലാ എഡ്ജും നോൺ ഫുൾ ഫോർവേഡ് എഡ്ജാണ്. ദെൻ ദ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഈസ് I want to find out the residual capacity. ഇതിലെ ബോട്ടിലിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി എത്രയാണ്? നോട്ട് റെസിഡ്യുവൽ, ബോട്ടിലിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി എത്രയാണ്? ഇതിൻ്റെ റെസിഡ്യുവൽ കപ്പാസിറ്റി 10 - 0 0. ഇതിൻ്റെ റെസിഡ്യുവൽ കപ്പാസിറ്റി 4 - 0 4. ഇതിൻ്റെത് 10 - 0 0. അതായത് ഈ എഡ്ജിൻ്റെത് 10, റെസിഡ്യുവൽ കപ്പാസിറ്റി ഈസ് 10, residual capacity is 4 - 0 4, residual capacity is 10 - 0 10. അപ്പോൾ 10 ഉണ്ട്, 4 ഉണ്ട്, 10 ഉണ്ട്. ഇതിലേതാണ് എൻ്റെ ബോട്ടിലിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി ആകുക? വിച്ച് ഓഫ് ദ റെസിഡ്യുവൽ കപ്പാസിറ്റി വിൽ ആക്ട് ആസ് ദ ബോട്ടിലിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി? 4 ആകും. സോ ഐ വിൽ റൈറ്റ് ദ 4. ഓക്കെ, സോറി 4 അല്ല, നോട്ട് 4. ഐ എം ടേക്കിംഗ് ദിസ് എഡ്ജ്, സോറി. സോ ദിസ് ഈസ് ദ 10 8 10. 10 ഉണ്ട്, 8 ഉണ്ട്, 10 ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൽ 10 ആണ് കപ്പാസിറ്റി, ഇതിൻ്റെ റെസിഡ്യുവൽ കപ്പാസിറ്റി 8 ആണ്, ഇതിൻ്റെ റെസിഡ്യുവൽ കപ്പാസിറ്റി 10 - 0 10 ആണ്. ഇതിലേത് വാല്യൂ ആണ് മിനിമം? 8 ആണ് മിനിമം. സോ 8 ഈസ് മൈ ബോട്ടിലിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി. അപ്പോൾ ഇവിടെ 8 ഞാൻ എഴുതി, ബോട്ടിലിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി ഇവിടെ എഴുതി. അവിടെ എഴുതുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ പിന്നെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യണം? അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ 8 ഫ്ലോ ഇതിൽ കൂടെ നടക്കുന്നുണ്ട്, ഇതിൽ കൂടെ നടക്കുന്നുണ്ട്, ഇതിൽ കൂടെ നടക്കുന്നുണ്ട്. സോ ഐ ഹാവ് ടു മാർക്ക് ദിസ്. So I am marking. So this is my path, augmenting path. ഇത്രയും ഓഗ്മെൻറ്റിംഗ് പാത്തിൽ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ അപ്ഡേഷൻസ് നടത്തണം. ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ ഞാൻ ഈ മാർക്ക് ചെയ്ത പാത്തിലൂടെ 8 ആണ് ഇപ്പോൾ ഫ്ലോ നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഫ്ലോയുടെ കൂടെ ഈ 0 മാറ്റിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ 8 ആക്കണം. സോ ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് ഐ എം ഡൂയിങ് ഹിയർ. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്ത പാത്തിൽ ഇത് 8 ഔട്ട് ഓഫ് 10, അതായത് ടോട്ടൽ കപ്പാസിറ്റി 10 8 ആണ്. അതിൽ കൂടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഫ്ലോ ഇതിൽ ഫുൾ കപ്പാസിറ്റിയാണ്. 8 8ഉം യൂസ് ചെയ്തു, ഇതിൽ 10 8 യൂസ് ചെയ്തു. 8 ഈസ് ദ ഫ്ലോ, 10 ഈസ് ദ കപ്പാസിറ്റി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒരു പാത്ത് നമുക്ക് കിട്ടി. ഇനി ഞാൻ അടുത്ത ഓഗ്മെൻറ്റ്. സോ നൗ ദിസ് ഈസ് ഓൾസോ എ റെസിഡ്യുവൽ ഗ്രാഫ്, കാരണം ഇതിൽ ഇനിയും എനിക്ക് പാത്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. സോ ഐ എം ടേക്കിംഗ് നൗ ഫ്ലോ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തു. 0 ആയിരുന്നു ഇനിഷ്യൽ ഫ്ലോ. ഇപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്ത ഈ 8 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബോട്ടിലിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റിയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തു. ഇപ്പോഴത്തെ ഫ്ലോ വാല്യൂ 8 ആണ്. നെക്സ്റ്റ് ഐ എം ടേക്കിംഗ് ദ നെക്സ്റ്റ് പാത്ത്. അപ്പോൾ ഈ പാത്ത് ഓൾറെഡി ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതാണ്. സോ ഐ എം മാർക്കിംഗ് ദിസ് വൺ. ദിസ് ഈസ് ഓൾറെഡി സെലക്റ്റഡ്. ഓക്കെ, ഇനിയുള്ളത് SCDT. That is the second one I am going to consider. SC, okay, D, ഇപ്പോൾ എല്ലാം ഫോർവേഡ് എഡ്ജാണ്. T, സെയിം പാത്തിൽ കൂടെ ഞാൻ ഇനി ഒന്നും കൂടെ പോവുകയാണ്. SCDT. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റെസിഡ്യുവൽ കപ്പാസിറ്റി നോക്കിക്കേ. 10 - 0 10, 9 - 0 9, 10 - 8 2. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബോട്ടിലിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി എത്രയാണ്? ഇവിടെ 10 ആണ്, ഇവിടെ 9 ആണ്, ഇവിടെ 2 ആണ്. ഇതിലേതാ മിനിമം വാല്യൂ? 2. അപ്പോൾ 2 ഫ്ലോയാണ് ഈ പാത്തിൽ കൂടെ പോകുന്നത്. സോ ഐ എം റൈറ്റിംഗ് ദാറ്റ് 2. ഫ്ലോ നേരത്തെയുള്ള ഫ്ലോ 8 ആയിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്ത പാത്തിൽ 2ഉം കൂടെ ആഡ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ആ പാത്ത് ഇതാണ്, ദിസ് വൺ, SCDT. ഞാൻ അപ്ഡേഷൻസ് ഇവിടെ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്.
10 ആണ്, 10ൽ ഇപ്പോൾ ഫ്ലോ 2 ആണ്. 9 ആണ്, 9ൽ ഫ്ലോ 2 ആണ്. ഇവിടെ 10 ആണ്, നേരത്തെ 8 ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇപ്പോൾ പ്ലസ് 2 കൂടെ ആഡ് ചെയ്തു. ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ഫ്ലോയും കൂടി ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്തു. 8 + 2 10. ദാറ്റ് ഈസ് ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫുൾ ഫ്ലോ ആയി, ഫുൾ കപ്പാസിറ്റി ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തു. ഇനി വാട്ട് അബൌട്ട് നെക്സ്റ്റ്? ഇത് ഇനിയും ഒരു റെസിഡ്യൂവൽ ഗ്രാഫാണോ? ഇതിൽ ഇനിയും ഫ്ലോ നടത്താമോ? നമ്മൾ പോകാത്ത ഇനിയും ഫ്ലോ ആയിട്ടുള്ള പോസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട്. സോ ഐ എം ടേക്കിംഗ് ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ. അപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ അപ്ഡേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് വാല്യൂസിൻ്റെയും ആഡ് ചെയ്തു. ഇപ്പോഴത്തെ ഫ്ലോ 8 + 2 ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 10. നൗ ഐ എം ടേക്കിംഗ് SCDABT. ഇനി ഞാൻ പോകുന്നത്, അപ്പോൾ എൻ്റെ എല്ലാ ഫ്ലോയിങ് കപ്പാസിറ്റിയും ഒക്കെ അപ്ഡേറ്റഡ് ആണ്. നൗ ഐ എം ചൂസിങ് ദ നെക്സ്റ്റ് പാത്ത്. SC, ഇത് ഫോർവേഡ് എഡ്ജ്, നോൺ എം ടി ഫോർവേഡ് എഡ്ജ്, അല്ല നോൺ ഫുൾ ഫോർവേഡ് എഡ്ജ്, ഇത് ഫുള്ളായിട്ടില്ല. SC, CD മീൻസ് അതും ഫോർവേഡ് എഡ്ജ്, പറഞ്ഞ അതേ ഡയറക്ഷനിൽ. അടുത്തത് നോക്കൂ, DA. ഡിയിൽ നിന്ന് എയിലേക്ക്. ആക്ച്വൽ ഡയറക്ഷൻ ഇങ്ങോട്ടേക്കായിരുന്നു, പക്ഷെ ഞാൻ റിവേഴ്സ് ഡയറക്ഷനിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോവുക. അവർ പറഞ്ഞ കണ്ടീഷൻ എന്തായിരുന്നു? നോൺ എം ടി ബാക്ക്വേർഡ് എഡ്ജ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഫ്ലോ 8 ആണ്, നോൺ എം ടി ആണ്. അപ്പോൾ എനിക്കിതിനെ വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഞാനിതിനെ റിവേഴ്സ് ഡയറക്ഷനിൽ യൂസ് ചെയ്യാണ്. പിന്നെ ABBT. സോ ഐ എം മേക്കിംഗ് ദിസ് വൺ. ഇനി ഇതിൻ്റെ ബോട്ടിലിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. റെസിഡ്യൂവൽ കപ്പാസിറ്റി 8, റെസിഡ്യൂവൽ കപ്പാസിറ്റി 7, 0. ഇതിപ്പോൾ മൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ട, നമ്മളിതിനെ ഈ ബാക്ക്വേർഡ് എഡ്ജിനെ നമ്മുടെ കാൽക്കുലേഷനിൽ കൂട്ടുന്നില്ല. വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോക്കാം, ഈ 8 എന്നുള്ളത് 4 ആയിട്ട് മാറും. 4 - ഇതിപ്പോൾ മൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ട. ഇപ്പോൾ ഇത് ബാക്ക്വേർഡ് എഡ്ജ് ആയതുകൊണ്ട് ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ നോട്ടീസ് ചെയ്യേണ്ട. ബാക്കി എഡ്ജസ്, ഫോർവേഡ് എഡ്ജസിൻ്റെ വാല്യൂ നോക്കിയാൽ മതി. സോ ദിസ് വൺ ഈസ് 8, ദിസ് വൺ ഈസ് 7, ദിസ് വൺ ഈസ് 4, ദിസ് വൺ ഈസ് 10. ഇതിലേതാണ് മിനിമം വാല്യൂ? 8, 7, 4, 10. 4 ഈസ് ദ മിനിമം വാല്യൂ. അപ്പോൾ 4 അവിടെ ഞാൻ എഴുതി. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിലൊക്കെ അപ്ഡേഷൻസ് നടത്തണം. 2 + 4 6 ആകും. ഇവിടെ 2 + 4 6 ആകും. ഇവിടെ പ്ലസ് അല്ല, മൈനസ് ചെയ്യണം. ബാക്ക്വേർഡ് എഡ്ജാണ്, തന്ന ഡയറക്ഷൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ മൈനസ് ചെയ്യണം. 8 - 4 4 ആകും. 4 ഔട്ട് ഓഫ് 4 ആകും ഇത്. ദാറ്റ് ഇസ് 0 + 4 4 ആകും. 0 + 4 4 ഔട്ട് ഓഫ് 10. സോ ഐ എം മേക്കിംഗ് ദാറ്റ് അപ്ഡേഷൻസ്. അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഫ്ലോ. ആഫ്റ്റർ മേക്കിംഗ് ദ അപ്ഡേഷൻ, ഈ പറഞ്ഞ പാത്ത് SCCD DA പിന്നെ ABBT, അതിൻ്റെ അപ്ഡേഷൻ നടത്തി 4. ഇനി ഇതിൽ വേറെ പാത്തുണ്ടോ? നോൺ എം ടി നോൺ ഫുൾ ഫോർവേഡ് എഡ്ജ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ നോൺ എം ടി ബാക്ക്വേർഡ് എഡ്ജ്. ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും എഡ്ജ് യൂസ് ചെയ്ത് ക്യാൻ യു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് എ പാത്ത് ഫ്രം സോഴ്സ് ടു സിങ്ക്? ഉണ്ടോ? ഐ എം മേക്കിംഗ് വൺ മോർ പാത്ത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ അപ്ഡേഷൻ, ഇപ്പോഴത്തെ ഫ്ലോ അതാണ്. സോ ഐ എം ടേക്കിംഗ് അനദർ എഡ്ജ്, SADBT. SA. So I am making the edge, not SA, SCDBT. So I will take the edge SC. This is non-full forward edge. CD it is also non-full forward edge. DB, that is, this is also non-full forward edge. BT, non-full forward edge. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ എടുത്ത എല്ലാ എഡ്ജസും non-full forward edge ആണ്. അപ്പോൾ അതിൽ ഏതാ മിനിമം? ഇതിൻ്റെ റെസിഡ്യൂവൽ കപ്പാസിറ്റി 10 - 6 4, 9 - 6 3, 6 - 2 6 - 2 is 4, 10 - 6 is 4. Okay. So I am using the edge, or I am using the augmenting path SADBT. So after passing through all this path, the next path I am using is SADBT. ഈ പാത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ ഞാൻ ഏത് കൺസെപ്റ്റാണ് യൂസ് ചെയ്തത്? SA നോൺ എം ടി ഫോർവേഡ് എഡ്ജ്, AD നോൺ എം ടി ഫോർവേഡ് എഡ്ജ്, DB നോൺ എം ടി ഫോർവേഡ് എഡ്ജ്, സോറി നോട്ട് ഫുൾ ഫോർവേഡ് എഡ്ജ്, നോൺ എം ടി അല്ല, നോട്ട് ഫുൾ അല്ലാത്ത ഫോർവേഡ് എഡ്ജ്, DB നോൺ ഫുൾ ഫോർവേഡ് എഡ്ജ്, BT നോൺ ഫുൾ ഫോർവേഡ് എഡ്ജ്. ഞാൻ ഈ എടുത്ത എഡ്ജ് എല്ലാം ഫോർവേഡുമാണ്, അത് നോൺ ഫുള്ളാണ്, അതായത് ഒന്നും ബ്ലോക്ക്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കേസല്ല, കപ്പാസിറ്റിയും ഫ്ലോയും സെയിം വാല്യൂ അല്ല.
ഈ എടുത്ത പാത്തിൻ്റെ ബോട്ടിലിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി എത്രയാണ്? ഇതിൻ്റെ റെസിഡ്യൂൽ കപ്പാസിറ്റി 2, ഇതിൻ്റെ 4, ഇതിൻ്റെ 6, ഇതിൻ്റെ 6. അപ്പോൾ ഇതിലേതാ മിനിമം വാല്യൂ? 2. സോ ഐ എം റൈറ്റിംഗ് ദ 2 ഹിയർ. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് ദ 2. അങ്ങനെ ഇത് 2 സെലക്ട് ചെയ്തു. ഇനി ഈ പറയുന്ന ഈ കളറിലെ ഈ യെല്ലോ കളറിലെടുത്തതിൻ്റെ എല്ലാ എഡ്ജസും ഞാൻ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ 8ൻ്റെ വാല്യൂ എന്താകും? 8 പ്ലസ് ഇപ്പോൾ നമ്മളെടുത്ത ഫ്ലോ 2. അപ്പോൾ ഇത് ഫുള്ളായി. ഇവിടുത്തെ വാല്യൂ എന്താകും? 4 + 2 6 ആയി. 0 + 2 2 ആയി. 4 + 2 6 ആയി. സോ ദീസ് ആർ ദ അപ്ഡേഷൻസ് മെയ്ഡ്. അപ്പോൾ ഇതുവരെയുള്ളത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നടത്തിയ അപ്ഡേഷൻ. ഓക്കെ, ഇത് 8 ആയി. ഇത് 4 ആയിരുന്നു. സോ ഹിയർ ഐ എം മേക്കിംഗ് ദ അപ്ഡേഷൻ. സോ ദീസ് ആർ ദ അപ്ഡേഷൻസ് മെയ്ഡ്. ഇപ്പോൾ എടുത്ത പാത്തിൽ ഇവിടെ 2 ആയപ്പോൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തു. നെക്സ്റ്റ് ഇനി പാത്തുണ്ടോ? ഇനിയും ഇതൊരു റെസിഡ്യുവൽ ഗ്രാഫാണോ? ഇതിലിനി പാത്തുണ്ടോ? യെസ്, ദർ എക്സിസ്റ്റ് സം പാത്ത്. ഇനിയും പാത്തുണ്ട്. സോ ദിസ് വാസ് ദ പ്രീവിയസ് വൺ. ഇനി അത് കഴിഞ്ഞുള്ള പാത്ത് വാട്ട് ഐ എം ഗോയിങ് ടു, ഇപ്പോൾ ഇതുവരെയുള്ള വാല്യൂ ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യുക. 8 + 2 + 4 + 2 ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഫ്ലോ. ഇനി നെക്സ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ഇതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഫ്ലോ. ഇനി ഞാൻ എടുക്കാൻ പോകുന്ന പാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പാത്താണ്, SCDBT. ഈ പറഞ്ഞതെല്ലാം നോൺ ഫുൾ ഫോർവേഡ് എഡ്ജാണ്. നോൺ ഫുൾ ഫോർവേഡ് എഡ്ജ് അനുസരിച്ചിട്ട് ഇവിടുത്തത് റെസിഡ്യുവൽ കപ്പാസിറ്റി 4 3 4 4. അപ്പോൾ ഇതിലേതാ മിനിമം വാല്യൂ? 3. അപ്പോൾ 3 വാല്യൂ എടുത്തു. ഇത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യണം. സോ ആഫ്റ്റർ അപ്ഡേറ്റിംഗ്, അപ്പോൾ ഇതുവരെ ഉള്ളതാണ്, അതിൻ്റെ കൂടെ 3യും കൂടെ ആക്കുക. സോ അപ്ഡേഷൻസ് എല്ലാം കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടെ 6 ആയിരുന്നത് 9 ആയി, ഇവിടെയും 9 ആയി. സോ ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഐ വിൽ മേക്ക് ഓൾ ദ അപ്ഡേഷൻസ്. ഇനി ഒരു പാത്ത് പോസിബിൾ ആണോ? ഇനി പാത്ത് ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടേക്ക് പോയാൽ so you can see, so we can check whether any other path is possible now. Any augmenting path is present inside the graph. എസ്സിൽ നിന്ന് എയിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. ഇത് ഫോർവേഡ് എഡ്ജ് ആണ്, പക്ഷേ ഓൾറെഡി ഫുള്ളാണ്. അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ കൺസെപ്റ്റ് പറ്റൂല. ഇനി എസ്സിൽ നിന്ന് സിയിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റുമോ? പോകാൻ പറ്റും. ഇവിടെ ഇനി ഫ്ലോയ്ക്ക് സ്പേസ് ഉണ്ട്. 10 ആണ് കപ്പാസിറ്റി, 9 ആയിട്ടുള്ളൂ. സോ സപ്പോസ് ദാറ്റ് നമ്മളിത് ചൂസ് ചെയ്തു. ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പോകും. ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പോകാൻ നിവർത്തിയില്ല. ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾറെഡി ഫുൾ. 9 is the capacity, flow is also 9. ഇവിടെ നിന്ന് ബാക്ക്വേർഡ് എഡ്ജ് എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് വെച്ച് ഇവിടേക്ക് പോകാൻ പറ്റുമോ? അതും പറ്റില്ല. വൈ? നോൺ എം ടി ബാക്ക്വേർഡ് എഡ്ജാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. നോൺ എം ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്ലോ എം ടി ആവാൻ പാടില്ല, പക്ഷേ ഇവിടെ ഫ്ലോ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് വേറൊരു ഓഗ്മെൻറ്റിംഗ് പാത്ത് ഇതിൽ തപ്പാൻ പറ്റുന്നില്ല. സോ ദിസ് ഇസ് നോട്ട് എ റെസിഡ്യുവൽ ഗ്രാഫ്. ഇനി ഒരു ഓഗ്മെൻറ്റിംഗ് പാത്ത് കാണാൻ പറ്റിയാൽ മാത്രമേ ഇതിനെ ഒരു റെസിഡ്യുവൽ ഗ്രാഫായിട്ട് പറയാൻ പറ്റൂ. അപ്പോൾ ഇതുവരെയുള്ളതിൻ്റെ ടോട്ടൽ കപ്പാസിറ്റി എത്രയാണ്? ഇപ്പോഴത്തെ ടോട്ടൽ കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ SCDBയുടെ 3യും കൂടെ ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യണം. After adding this 3, you just add all these numbers. 8 + 2 + 4 + 2 + 3. You will get 19. 19 is the maximum flow that can be done through the flow network. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മളിത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ എന്താണ് സ്റ്റെപ്പ്? നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്തായിരുന്നു? Flow is 8 + 2 + 4 + 2 + 3, that is equal to maximum flow is equal to 19. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്ത സ്റ്റെപ്സ് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു? സോ ദിസ് വാസ് ദ അൽഗോരിതം. അൽഗോരിതത്തിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനിഷ്യലൈസ് ഫ്ലോ നമ്മൾ 0 ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തു. എല്ലാ എഡ്ജിനും ഫ്ലോ 0 ആക്കി. എന്നിട്ടൊരു ഓഗ്മെൻറ്റിംഗ് പാത്ത് കണ്ടുപിടിച്ചു. ഓഗ്മെൻറ്റിംഗ് പാത്ത് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് 2 മെത്തേഡുണ്ട്. നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്ന എഡ്ജ് ഒന്നുകിൽ നോൺ ഫുൾ ഫോർവേഡ് എഡ്ജ് ആയിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ നോൺ എം ടി ബാക്ക്വേർഡ് എഡ്ജ് ആയിരിക്കണം. ഇപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്ത എക്സാമ്പിളിൽ ഈ 2 കൺസെപ്റ്റും വന്നിട്ടുണ്ട്. നോൺ ഫുൾ ഫോർവേഡ് എഡ്ജിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റും വന്നിട്ടുണ്ട്, നോൺ എം ടി ബാക്ക്വേർഡ് എഡ്ജിൻ്റെയും വന്നിട്ടുണ്ട്. സോ ഇത് എത്ര തവണ നമ്മൾ, അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടൊരു ടേബിൾ നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ഇനിഷ്യലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫ്ലോ 0 ആക്കുക. യു ഹാവ് ടു മേക്ക് എ ടേബിൾ. ഫസ്റ്റ് കോളം ഓഗ്മെൻറ്റിംഗ് പാത്ത് സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന പാത്ത്, ബോട്ടിലിനെക്ക് കപ്പാസിറ്റി. അപ്പോൾ ബോട്ടിലിനെക്ക് കപ്പാസിറ്റി എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാം. നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന പാത്തിൽ മിനിമം വാല്യൂ ഏതാണോ, അതായത് റെസിഡ്യുവൽ കപ്പാസിറ്റി മീൻസ് ടോട്ടൽ കപ്പാസിറ്റി മൈനസ് ദ ഫ്ലോ, അങ്ങനെ എല്ലാത്തിനെയും കണ്ടുപിടിക്കുക. അതിലേതാണോ മിനിമം 1 അതാണ് ബോട്ടിലിനെക്ക് കപ്പാസിറ്റി. അതിവിടെ എഴുതുക. സോ ലൈക്ക് ദിസ് മാനർ യു കണ്ടിന്യൂ ദിസ് പ്രോസസ് until there is no augmenting path is present inside the flow network, and thus you will, when you add all this bottleneck capacity, you will get the maximum flow.